صلی اللہ علی محمد۔ اس درود پاک کے صدقے گھر میں اتنی برکت ہوگی، اتنا رزق ہوگا، آپ کے حق و حقوق، روپیہ پیسہ اور دولت چھیننے والوں کی اب خیر نہیں، لاکھوں کروڑوں کی بارش اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ مسئلہ ہے اور وہ حل نہیں ہوتا، جو آج تک نہ مل سکا وہ آج مل کر رہے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ والو، آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ ہی رزق کی تنگی کا ہے۔ کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ سب سے رزق کی تنگی کا۔ بعض جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ رزق سرے سے ہی نہیں ہوتا، اور بعض گھروں میں رزق ہے پر پوری نہیں پڑتی، یعنی برکت نہیں ہوتی، گھر میں بے برکتی اور نحوست کا راج ہوتا ہے۔ بات گھوم پھر کے وہیں چلی جاتی ہے کہ مالی تنگ دستی کے اوپر۔ سیانوں کی مثال ہے، کان یہ پکڑو یا کان وہ پکڑو، پکڑا تو کان ہی جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مالی تنگ دستی۔ آج میں آپ کو دو نکتے آپ حضرات کو سمجھا دیتی ہوں، اگر وہ دو نکتے آپ کی سمجھ میں آ گئے تو تشخیص بھی ہو جائے گی اور پھر علاج بھی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ جب تم میرے ذکر سے منہ موڑو گے تو تمہاری معیشت کو میں کم کر دوں گا۔ سمجھ آ گئی؟ منہ موڑنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ میں بول رہی ہوں، آپ منہ دوسری طرف کر کے ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں کہ منہ موڑنا۔ اب اللہ والو، مجھے آپ لوگ بتاؤ کہ میں اللہ کی مانوں یا آپ لوگوں کی رام کہانیاں سنوں؟ کہ آپ نے حضرت جی ہاتھ بڑا تنگ ہے، ہر ایمان والے کا تقاضا ہے کہ وہ قرآن کی مانے گا۔ اللہ نے جب ایک بات کھول کے قرآن میں بتا دی ہے کہ جب میرے ذکر سے منہ موڑو گے تو میں تمہارے اوپر مالی تنگ دستی لے آؤں گا۔ اللہ والو، ہمارے گھر بے نمازی، ہمارے ملازم بے نمازی، ہماری حکومت کے عوان بے نمازی، ہماری عدالتیں بے نمازی، ہمارے اسکولوں کے اندر اساتذہ بے نمازی، تو رزق کہاں سے آئے گا؟ اللہ والو، اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا مسئلہ تعویذوں کے ساتھ حل ہو جائے گا تو پھر یا تو اس قرآن کی آیت کو ٹھکرانا پڑے گا یا پھر قرآن کو آیت کو بدلنا پڑے گا۔ کوئی ہے مائی کلال جو یہ دو کام کر سکے؟ جب یہ کر نہیں سکتے تو پھر وہی کرنا پڑے گا جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور دل سے مان لو، اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ تبارک اسم ربی ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کا نام بہت برکت والا ہے۔ اللہ والو، کسی کے دینے سے کبھی بھی پوری نہیں پڑتی، اور کوئی دیتا بھی نہیں ہے، پوری اسی کی پڑتی ہے جو اپنے ہاتھ سے کماتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کماتا ہے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ کس کو مخاطب کیا؟ یا ایہا الذین آمنوا، اولاد اور مال کی محبت میں میرے ذکر سے منہ نہ موڑ لینا۔ جنہوں نے ایسا کیا وہی خسارہ پانے والوں میں سے ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ، اللہ کے ذکر کو کثرت کے ساتھ کرو۔ اللہ تیرے مال میں بھی کثرت لے آئے گا، اللہ تیرے مال میں برکت بھی لے آئے گا۔ یہ پہلا مسئلہ، امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ دوسرا مسئلہ، ہمارا کام کسی نے باندھ دیا ہے، ہمارے کام پر بندش ہو گئی ہے۔ اللہ والو، کوئی تو بہانہ بنے گا نا، اب اللہ ناراض ہو گیا ہے تو۔ وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اب اللہ نے تیری معیشت کو تنگ کرنا ہے۔ اب کوئی بہانہ تو بننا تھا، کوئی تیرے سے پیسے لے گیا، وہ پی گیا، تیرا ہاتھ تنگ ہو گیا۔
डकैती हो गई, माल लुट गया, तेरा हाथ तंग हो जाएगा। तूने किसी को उधार दिया, उन्होंने उधार पी लिया, यानी कि आपको वापस नहीं दिया, तब भी आपका हाथ तंग हो जाएगा। माली तंगदस्ती को दूर करना है तो पहले अपने अंदर की कौन सी ऐसी खामी है जिसको दूर करना पड़ेगा? तो अल्लाह वालों, सबसे पहले गफलत को दूर करना है। जब गफलत को दूर कर लोगे तो इंशाअल्लाह ताला अजीज आपके तमाम मसले हल हो जाएंगे। अल्लाह वालों, कसरत के साथ जिक्र रसूल करोगे तो अल्लाह तुम्हें माली तंगदस्ती से निकाल देगा। दूसरा जिक्र जो है अल्लाह का बड़ा महबूब जिक्र है, वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। मेरे से कसरत से बख्शिश मांगते रहो, उठते बैठते अल्लाह से माफ़ी मांगते रहो, अस्तगफार करते रहो। अल्लाह को माफ़ी मांगना इतना पसंद है, इतना पसंद है, इतना पसंद है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दुरूद पाक और इस्तगफार ये दोनों निज़ाम रहमत वाले हैं। अल्लाह वालों, मैंने अभी बयान में तफसील के साथ क्या बातें समझाई हैं कि हमारे काम में रुकावटें किस लिए होती हैं। रहमत से दूरी, जब रहमत छमछम बरसेगी तो रिस्क भी छमछम बरसेगा। अगर आप दुकान करते हैं तो ग्राहकों का रश कभी ख़त्म नहीं होगा। अपनी दुकान पे बैठ के, कोई दफ्तर है उसमें बैठ के, तो क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अस्तगफिरुल्लाह। आपने करना क्या है? जरा तवज्जो फरमाइएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वस्तगफिरुल्लाह। ये सबसे छोटा और कम जिक्र दरूद है जो दोनों में मैंने जोड़ के बताया है। और अगर आसानी के साथ पढ़ सकते हो तो दुरूद इब्राहीम पढ़ो। दुरूद इब्राहीम, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अल्लाह वालों, इन दो अमाल से बड़ा अमल आज तक मैंने नहीं देखा। अल्लाह भी राज़ी और अल्लाह का नबी भी राज़ी। अल्लाह वालों, जब ग्राहकों का रश आपकी दुकान पर ज़्यादा हो, कस्टमर ज़्यादा हो, आप दुरूद इब्राहीम नहीं पढ़ सकते, चलते फिरते बात करते, ग्राहकों को सामान देते, ये पढ़ लिया करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह। इसके लिए वज़ू की कोई कैद नहीं है, औरतें हैं तो नापाकी में भी कोई कैद नहीं है, हर आम ख़ास को इसकी इजाज़त है। सोने जैसा अमल दिया है आपको, किसी बाबे या पीर फ़कीर का वजीफ़ा नहीं दिया, कमली वाले का वजीफ़ा दिया है। ये वो वजीफ़ा दिया है जिससे अल्लाह भी राज़ी और अल्लाह का रसूल भी राज़ी होता है। दरूद वो वजीफ़ा है कमली वाले का और इस्तगफार वजीफ़ा है अल्लाह का। अल्लाह वालों, दरूद पाक वजीफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजीफ़ा है जिससे नबी करीम राज़ी होते हैं। और इस्तगफार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वजीफ़ा है जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी होते हैं। अल्लाह वालों, एक वजीफ़ा आपको कमली वाले का दे दिया है और एक वजीफ़ा आपको अल्लाह का दे दिया है। फिर भी अगर आपके मसले हल नहीं होते तो आपको खुद को बदलना पड़ेगा, आपको अपना हल खुद करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कुछ तो समझ आई होगी कि आपने करना क्या है। अल्लाह वालों, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, वजू बेवजू, आप हर हालत में इस जिक्र को ना छोड़िएगा। करना क्या है? छोटा सा अमल आपको दे रही हूँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह। ये छोटा सा अमल है, ये बच्चे भी कर सकते हैं। तो अल्लाह वाला, इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। जितना ज़रूरी आपका सांस लेना है ना, उतना ज़रूरी आपने इस दरूद को समझ के पढ़ना है। जब आप इस दरूद को पढ़ना शुरू कर देंगे, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे, दिल से जब पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ दुनिया की ऐसी कोई रुकावट, कोई बंदिश, कोई जादू टूना, नजरे बद, हसद, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको तकलीफ़ पहुंचा जाए या आपका नुकसान कर जाए। क्योंकि जब आप ये पढ़ेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अस्तगफिरुल्लाह। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी रहमत में आ जाएंगे और अल्लाह की रहमत में भी आ जाएंगे। अल्लाह वालों, ये एक छोटा सा अमल मैंने आपको दिया है, अगर आप मेरे कहने पर इस अमल को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। रिस्क ऐसे आपके घर में बरसेगा, आप सोच नहीं सकते कि रिस्क आता कहाँ से है। आप क्या इस दरूद पाक की बरकत से आपके आस पास में जितने आपके हमसाए होंगे, गली मोहल्ले वाले होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर भी अपनी रहमत कर देगा, क्योंकि आपने अल्लाह से माफ़ी मांगी है और अल्लाह के नबी पर दरूद भेजा है। तो जब अल्लाह की रहमत छमछम बरसेगी तो फिर रिस्क भी ऐसे ही छमछम बरसेगा। तो अल्लाह वालों, कोशिश करें आप अपने आप को बदलने की, अल्लाह से आफियत मांगें। रमज़ानुल मुबारक का महीना है और इस महीने में जितनी बरकतें समेट सकते हैं समेट लें, जितना नबी पाक कर दरूद पढ़ सकते हैं पढ़ लें, जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांग सकते हैं मांग लें। आपके रहमतों के दरवाजे ऐसे खुल जाएंगे, अल्लाह का करम और फजल ऐसे हो जाएगा कि आपकी सोच भी वहाँ तक नहीं जा सकती जहाँ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको रिज़्क अता फरमाएंगे। इतना पैसा, इतनी दौलत आ जाएगी कि आप बांट बांट कर थक जाएंगे, लेकिन खजानों में कमी नहीं आएगी। तो अल्लाह वालों, उम्मीद करती हूँ कि मैंने ये जो 10 मिनट का आपको बयान दिया है, इसमें जो आपको वजीफ़ा बताया है आपकी समझ में आ गया होगा और आप इसको ज़रूर करेंगे। तो कोशिश करें हर टाइम बावज़ू रहें, कुरान पाक को रोज़ाना की बुनियाद पर थोड़ा बहुत उसको खोलें और अपनी नज़र को पाक रखें, अपनी तन्हाइयाँ पाक साफ़ रखें जो अल्लाह